اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اللہ ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، ہر ایک کو تھامنے والا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 255 کا ابتدائی حصہ، یعنی آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اللہ جل جلالہ اس مبارک آیت کے انوارات سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا مشہور و معروف نام آیت الکرسی ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے متکلم ہیں، اور یہ قرآن اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، یعنی یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے الفاظ کے رنگ میں اپنی ذات کی جانب سے صادر ہونے والے پیغامات کی ترجمانی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں آیت الکرسی کا پہلا سبق پڑھا تھا، جو کہ اس مبارک آیت کے فضائل پہ مبنی تھا۔ اس میں صرف فضائل کا تذکرہ ہوا۔ ایسا نہیں کہ اس کے فضائل بس اتنے ہی ہیں جتنا کہ ہم سن چکے، پڑھ چکے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کے بے شمار، انگنت اور بڑے عجب الفاظ سے، عجب انداز سے فضائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک آیت قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ یعنی قرآن کا چوتھائی حصہ کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن مجید کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی حصہ کی تلاوت کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس کے برابر اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے گی، یہ صرف ایک آیت پڑھ لی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ چوتھائی حصہ قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مشہور و معروف حدیث ہے، کتب احادیث میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ تھوڑا آواز بڑھا دیں، آواز کم ہے، گھٹ رہی ہے آواز، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، والیوم معمولی سا بڑھائیے۔ توجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ابے کیا کر دیا،
اسم اعظم کے ذریعے، کم کرو تھوڑا، بہت بڑھا دیا، اسم اعظم کے ذریعے معمولی سا بڑھائیں، پہلے صحیح کیا تھا، زیادہ نہیں، یہ بالکل ہی بند کر دیا، صحیح ہے، تھوڑا سا بڑھائیں بیٹا، معمولی سا بڑھائیں۔ اسم اعظم کے ذریعے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اسم اعظم کی برکت سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ پھر اسم اعظم کے حوالے سے احادیث میں بہت سارے ایسے قرآن مجید کے مقامات کی طرف اشارہ ہے جن کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، اور بہت سارے قرآن مجید کے علاوہ ایسے دعائیہ کلمات ہیں جن کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ دو ایسی آیات ہیں جو اسم اعظم ہیں، اگر ان کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے ہیں۔ دو آیات اسم اعظم ہیں، یہاں آیات کی بات ہے، فرمایا ایک آیت الکرسی ہے، اگر یہ مبارک آیت پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وارے نیارے ہیں، کامیاب ہے، قبول ہے دعا۔ اور دوسری سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہاں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں بھی دیکھیے آیت الکرسی کا آغاز بھی اسی کلمہ سے، سورہ آل عمران کا آغاز بھی اسی کلمہ سے، یہ بھی اسم اعظم، وہ بھی اسم اعظم۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ 3 صورتوں میں الگ الگ اسم اعظم ہیں، 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ ایک آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کا نام لیا، ایک آل عمران کا نام لیا، ایک سورہ طٰہٰ کا نام لیا، 16ویں پارہ میں سورہ طٰہٰ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں جو اسم اعظم ہے وہ آیت الکرسی ہے، سورہ آل عمران میں جو اسم اعظم ہے وہ وہی سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر تیسری سورت طٰہٰ، اس میں ایک آیت ہے وہ اسم اعظم ہے، فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہاں بھی الحی القیوم کا لفظ، آل عمران بھی الحی القیوم، آیت الکرسی بھی الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ تینوں آیات کے اندر اللہ جل جلالہ کی باکمال صفات کا بیان ہے۔ جب اللہ کی صفات کا تذکرہ کر کے کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ مہر و عنایت فرماتے ہیں۔ یہ تو ایک عام سا ضابطہ ہے کہ کوئی بھی فقیر کسی کے در پہ آتا ہے، جھٹ سے تو نہیں کہتا لو بھائی نکالو روٹی لاؤ، ہاں جی لو بھائی کپڑا دے دو مجھے، لو بھائی اتنے روپے دے دو۔ اگر ایسے کوئی مانگے گا تو ہے ملنے والا؟ نہیں، فقیرانہ طرز چاہیے، فقیرانہ انداز چاہیے، محتاجی اور عاجزی انکساری کا انداز چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ جس کے دروازے پہ آئے ہیں پہلے اس کے کو گن گائیں، اس کی تعریفیں کریں، اس کو دعائیں دیں، سمجھ آ گئی؟ اس کی تعریفیں کرنے سے اس کا دل خوش ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، بھائی آپ کا گھر آباد و شاد رہے، ہاں جی آپ کی اولادیں ہمیشہ خوش و خرم رہیں، آپ کے کاروبار ہمیشہ یوں ہی آباد و شاد رہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر میں فقیر کی مدد کر دو، تو یہاں کیا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، بھائی واقعی اللہ نے ہمیں اتنا دیا، بیچارہ اتنی لجاجت سے مانگ رہا ہے، مل جاتا ہے۔ تو جب ہم بھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں لجاجت چاہیے، انداز فقیرانہ چاہیے، محتاجی کا انداز، اور ساتھ اللہ جل جلالہ کی
تعریف اور حمد و ثنا چاہیے. جب اس ذات عالی کی تعریف بیان کرنے کے بعد مانگیں گے اور اپنا سوال اللہ کے حضور پیش کریں گے تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عنایت فرما دیں گے. آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ صحیح. اچھا امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا. اچھا اور بھی حدیث کی کتابوں میں اسم اعظم ہے. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کو بھی حدیث میں اسم اعظم قرار دیا گیا ہے اور وہ دوسرے پارہ کے اندر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ہیں ساری آیات توحید. ہاں جو آیت آپ کو اسم اعظم کے طور پر ملے گی وہ آیت توحید ہوگی. اس میں اللہ کی وحدانیت کے بول ہوں گے, اللہ کی وحدانیت کے نغمے اور تذکرے ہوں گے. کیوں؟ اللہ کو اپنی توحید سے پیار ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے وحدہ لا شریک بیان کرے, اور سب سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے موحد اور مومن بندے پہ آتا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی زندگی بھر یہ توفیق نصیب فرمائے رکھیں. تو عرض یہ کیا کہ فضائل اگر دیکھے جائیں تو بھئی فضائل تو بڑے ہیں آیت الکرسی کے, بہت فضائل ہیں, بہت فضائل. یہ قرآن کا چوتھائی حصہ ہے, یہ اس میں اعظم ہے. اور اس طرح ایک حدیث آپ سماعت فرما چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور مستقل مزاجی سے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد, تو فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ صرف اس کی موت ہے. موت آئے گی تو جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میرے بھائیو ہم عادت ڈالیں نہیں ڈالیں؟ مرد کیا, خواتین کیا, بچے کیا, بوڑھے کیا, عادت ڈال لیں, عادت ہو جائے. عادت یہ ہے کہ اس کے بنا چین ہی نہ آئے, عادت ہو جائے. اللہ اکبر. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا فضیلت اس آیت کو کیوں ہے؟ ہاں جی, اتنی فضیلتیں, پچھلا بھی سارا سبق فضائل پہ گزر گیا, تو اتنی فضیلتیں اس آیت الکرسی کو کیوں ہیں؟ میرے بھائیو اس لیے اس مبارک آیت کو فضیلت حاصل ہے اور قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار آیت ہے, اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کی توحید ہے. کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہے. اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کیا گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک بیان کرنا یہ صرف قرآنی مزاج نہیں ہے, یہ صرف محمدی مزاج نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن مجید میں یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مزاج, ذمہ داری اور ڈیوٹی بیان فرمائی ہے. جتنے پیغمبر ہو گزرے ہیں, انبیاء ہوں رسول ہوں, سب کی ذمہ داری کیا تھی؟ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہ گزرا. یعنی تمام کے تمام پیغمبروں کی یہ بات ہے کہ الا نوحی الیہ, ہم ہر پیغمبر کی جانب یہی وحی بھیجتے رہے, یہی پیغام بھیجتے رہے, یہی حکم نامہ بھیجتے رہے. کیا؟ انہ لا الہ الا انا, کہ بے شک شان یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق, آنا میں سبحان اللہ, یہ انداز میں کس کو سجتا ہے؟ اللہ انا. فرمایا میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں. جب میں ہی عبادت کے لائق ہوں فاعبدون, تو تم صرف میری ہی عبادت کیا کرو. جب میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں تو پھر تمہیں بھی زیب نہیں دیتا کہ تم میرے مد مقابل اور الہ اور معبود بنا کے لاؤ. معبود صرف کون ہے؟ اللہ. یہ تمام نبیوں کی ذمہ داری رہی ہے میرے بھائی, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی ذمہ داری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلہ توحید کے بیان کی خاطر اپنا مقدس مبارک خون بہایا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مبارک مسئلہ توحید کے بیان کی خاطر کفار سے بنفس نفیس تقریباً 27 یا 29 جنگیں لڑی ہیں۔ اسی مسئلہ کی چوکیداری اور دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے حکم پر تقریباً 56 جنگیں لڑی ہیں۔ یہ وہ 27 یا 29 ہیں جن میں آپ خود تشریف لے گئے، جنہیں غزوات کہتے ہیں، اور سریات جو آپ کے حکم پہ جنگیں لڑی گئیں، صحابہ میں سے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر بھیجا، ان کی تعداد تقریباً 56 ہے احادیث میں۔ یہ کیوں جنگیں لڑی گئیں بھائی؟ کوئی جاگیر کا جھگڑا تھا؟ جائیدادوں کا جھگڑا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کی چوکیداری تھی، اللہ کی وحدانیت کی پہرے داری تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک منوانے کی تگ و دو اور کوشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، یا بعض نے تعداد 1,18,000 لکھی ہے، بعض نے 1,24,000 صحابہ لکھے ہیں۔ جتنے بھی ہیں 1.25 لاکھ کے قریب قریب ہیں۔ ان میں سے حضرات محترم یاد رکھیے 65,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ پھر بولیں 1.25 لاکھ میں 65,000 مقدس محترم مقدس ہستیاں شہید ہوئی ہیں۔ ذاتی تنازع تھا جی؟ یہ ملکوں کے سفر ہیں، یہ جزیروں کے سفر ہیں، یہ اس زمانے کے طاغوت کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے کی پاداش میں، اس قصور کی پاداش میں ان مقدس ہستیوں کو شہید کیا گیا۔ میرے بھائیوں، تنازع کیا تھا؟ صحابہ منوانا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پکاروں کے لائق، اللہ کے سوا کوئی حاجت رواں، مشکل کشا، داتا، بگڑی بنانے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کا مستحق، ایک اللہ کو منوانا چاہتے تھے۔ لیکن جھگڑا یہ تھا کہ جو بات منوانا چاہتے ہو منوا لو، لیکن ایک توحید کا مسئلہ ہمیں ہضم، اور اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور 23واں پارہ ہے، 23واں پارہ، یہاں پر سورہ صاد، 23واں پارہ سورہ صاد، اللہ اکبر، اس کی آیت نمبر 5، آیت نمبر بالکل آغاز سے ہی یہی تنازع بیان ہو رہا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ فرمایا جھگڑا کیا تھا؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کو تعجب ہوا اس بات کی وجہ سے کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، اللہ نے انہی میں سے ایک ہستی کو مبعوث فرما دیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے، هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، یہ بڑا جھوٹا ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ قرآن کے الفاظ ہیں ساحر کذاب۔ میرے آقا علیہ السلام پر فتوے لگائے کفار نے، اے میرے مولا، میرے پیارے نبی کا قصور کیا تھا؟ میرے نبی تو وہ ہستی تھے کہ جن کو لوگ اپنے فیصلوں میں جج مانا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی تھے کہ ایک کنواری بچی کے نگاہ میں اتنی حیا نہیں جتنا میرے نبی کی نگاہوں میں حیا تھی۔ یا اللہ، پھر وجہ کیا ہے؟ تنازع کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ کیوں آخر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ اگلے جملے پہ غور، آیت نمبر 5، فرمایا یہ بات تھی، کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے ایک ہی ذات کو کیوں الہ اور معبود بنا رکھا ہے؟ الہ واحدا، الہ واحد میں جھگڑا تھا، لا الہ الا اللہ، اسی میں مسئلہ، اسی میں جھگڑا تھا۔ اور کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، توحید بڑی عجیب چیز ہے، یہ مسئلہ توحید بڑی عجیب چیز ہے، ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پچھلی یہ سورت ہے سورۃ الصافات، سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
शिरक करने वालों और शिरक करवाने वालों का एक मंजर बयान किया है। क़यामत के दिन वो लोग जिन्होंने आंखें बंद कर कर लोगों के पीछे चले और फिर लोगों ने उनको गुमराह किया। मैं लोगों कहकर, ये तो कपड़े में पत्थर लपेट के मारने वाली बात है। सही है, हक अदा नहीं होता है। कुरान क्या कहता है ये देखो, ये पिछले सफ़े पर सूरह साफात आयत नंबर 22 से फरमाया, उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, जमा करो अल्लज़ीना ज़लमू, शिरक करने वालों को। बोलो किनको? इन जालिमों मुशरिकीन को जमा करो, व अज़वाजहुम, और उनके हम मसलक दोस्तों को, पीर भाई, सही है ना, उनके हम मजहब हम मसलक, उनको भी जमा करो। वमा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते थे, यानी वो पीर जो लोगों से अपनी इबादत करवाते हैं। देखें, हर पीर बुरा नहीं है। वो पीर अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह की पहचान कराता है। क्या कराता है? वो पीर, वो उस्ताद, वो आलिम, वो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह की पहचान, जो अल्लाह का पैगाम खोल खोल सुनाता है, जो दिलों का तज़किया करता है, जो नमाज पे लगाता है, जो हया सिखाता है, जो सच सिखाता है, जो हलाल सिखाता है। वो पीर, वो बुजुर्ग अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की रहमत का साया है। समझ आ गई है? अल्लाह हमें ऐसी हस्तियों से जोड़े रखे। लेकिन नकालों से होशियार, लिखा होता है ना हर चीज पर, हाँ जी ये हमारा ब्रांड है और इसकी ये अलामत है, नीचे लिखा होता है नकालों से होशियार। समझ आ गई है? हर चीज की कॉपी आ चुकी है पाकिस्तान में, तो क्या ख्याल है पीर साहिबान की कॉपी नहीं आई? हाँ जी, यहां तो वैरायटीज इतनी है कि पहचानना ही मुश्किल हो जाती, इतनी वैरायटीज हैं, इतनी वैरायटीज हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ जी, कुत्ते लड़ा रहे हैं लेकिन क्या है जी, पहुंची हुई सरकार है। रोजाना क्लीन शेव करते हैं लेकिन क्या है जी, हजरत जी हैं। नमाज का पता नहीं है लेकिन क्या है, अल्लाह वालों की औलाद हैं। समझ आ गई है? बदनजरी इंतहा की है, नामहरम औरतें, बेपर्दा औरतों का जमगठा अपने पास कर रखा है, और क्या है, फिर भी लोग उनके कदम चूमने को सादत समझते हैं। याद रखिए, ये ईमानदार नहीं, ये यहूद और नसारा की तस्वीर तो हो सकते हैं, मेरे नबी की सुन्नत वाली तस्वीर इनमें नजर नहीं आती। जिनमें सुन्नत की तस्वीर नजर आएगी उनमें हया होगा। वो बेपर्दा खवातीन को यूं सामने बिठा के बैत, अरे भाई बात कहीं और चली जाएगी, वापस आए, उन्वान तो आयतुल कुर्सी है। अल्लाह अकबर। तो फरमाए इनको भी जमा करो। हाँ जी, जो झूठे दावेदार थे, नकाल थे, लोगों से सिर्फ नजराने और शुक्राने वसूल करने के लिए लोगों को अपने घुटनों पे झुकाया करते थे, अपने कदमों पे झुकाया करते थे। हाँ जी, कहते थे हमारे हाथ चूमे जाएं। हाँ जी, अपनी गदियां बचाने के लिए, अपने आस्थाने बचाने के लिए लोगों का जम्मे गफीर कर रखा। फरमा इनको भी लाओ, शिरक करने वालों को भी लाओ। या अल्लाह, ला के क्या करें? जमा हो गए मौला, जमा हो गए, जाग रहे हो, अंजाम क्या है? फरमाया फहदूहुम इला सिरातिल जहीम, इन सबको दोज़ख की सड़क पे चलाओ। किधर ले जाओ? ठीक है ना जी, जन्नत का रास्ता और है, दोज़ख का रास्ता, ले जाओ दोज़ख के रास्ते पर। अच्छा जनाब, तफसीली किस्सा है, जब जहन्नम के किनारे पहुंचेंगे, वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, तो ऐलान होगा, रोको रोको, अभी जहन्नम में धक्का नहीं देना, मसऊलून, इनसे कुछ पूछना है हमें। कब्र में भी सवाल होते हैं और जहन्नम के किनारे भी सवाल होंगे। आमने सामने पीरान और मुरीदीन खड़े हुए हैं। हाँ जी, गुमराह करने वाले और गुमराह होने वाले। फिर याद रखिए, ये उन लोगों का जिक्र है जो बुरे लोग हैं। कौन? बुरे लोग हैं। समझ आ गए ना जी, जिन्होंने लिबादा ओढ़ रखा है, हकीकत में दीन के नाम पर वो व्यापार कर रहे हैं, दीन का नाम बेचकर वो लोग खा रहे हैं, ये उनकी बात है। तो अल्लाह फरमाएंगे आमने सामने खड़ा करो। हो गया जी, फरमाया मालकुम ला तनासरून, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हो? बड़ी मुश्किल आ गई, जहन्नम की आग सामने है, अभी गिरने वाले हो, मदद करो। दुनिया में या फला मदद, या फला मदद के नारे लगाया करते थे। हाँ जी, करो अब मदद एक दूसरे की। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून, नहीं नहीं, मदद क्या करनी है, आज तो वो इकबाले जुर्म करेंगे।
क्या करेंगे? आज क्या इनकार, बन नहीं आएगी, इकबाल जुर्म होगा। व अकबल बादुहुम अला बादिन यतसालून, एक दूसरे की जानिब मुतवज्जे होकर सवाल जवाब करेंगे। कालू, मुरीदीन कहेंगे, कौन? कमजोर था। अच्छा, इस तरह की का ये जो आपस में मुकालमा है, कुरान मजीद में दर्जनों मकामात पर अल्लाह ने बयान किया। इस तरह का मुकालमा आपस में इनका, गुमराह होने वाले, गुमराह करने वाले, इनका मुकालमा, दिन क़यामत के मुकालमा, ये दर्जनों जगह पे बयान हुआ कुरान मजीद में। यहां क्या फरमाया? कालू, मुरीदीन कहेंगे, इन्नकुम कुंतुम तअतूनना अनिल यमीन, तुम हमारे पास आया करते थे दाईं जानिब से। शबाश जागें, तुम आया करते थे हमारे पास कहां से? क्या मतलब दाईं जानिब से? हाँ, मैंने अर्ज किया था ना कि हमारे हजरत फरमाया करते थे, क्योंकि जेब किस जानिब होती है? उमूमन दाईं जानिब। तो तुम हमारी दाईं जानिब आया करते थे, यानी तुम्हारी नजर हमारी जेबों पे हुआ करती थी। तुम्हें सिर्फ माल चाहिए था, तुम मालों के भूखे थे। समझ आ गई? दाईं जानिब से आने का यह मतलब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल कालू, तो वो पीर साहिबान जवाब देंगे, बल्लम तकूनु मोमिनीन, नहीं नहीं, हमारा कसूर नहीं है, तुम खुद ही बेईमान थे। लम तकूनु मोमिनीन, तुम खुद ईमान वाले न थे। तुम अगर बेईमान ना होते तो हम तुम्हें कैसे गुमराह करते? वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारा तुम पर कोई जोर न था, डंडे के जोर पर हमने तुम्हें गुमराह न किया। बल कुंतुम कौमन तागीन, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। क्या थे? जिद्दी थे, सरकश थे। कोई अल्लाह की तौहीद सुनाता, तुम मुंह मोड़ के चल दिया करते थे, तुम ही सरकश थे। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइकून, अब अल्लाह की बात हम सब पे साबित हो चुकी है, अजाब वाली। अब तुम भी चखो, हम भी चखेंगे अजाब। फ़अग़वैनाकुम, जुमला बड़ा कीमती है, फ़अग़वैनाकुम, पीर साहबान कहेंगे, हमने तुम्हें इसलिए गुमराह किया था, इन्ना कुन्ना गावीन, क्योंकि हम खुद गुमराह थे। क्या थे? ये फैसला मरने के बाद हमें करना है या दुनिया में ही करना है भाई? बोलो। दुनिया में। आंखें उस वक्त तो खुल ली जाएंगी, लेकिन उस वक्त का आंखें खुलना कोई फायदा नहीं देगा। आंखें यहां खोलनी है, खरे खोटे में यहां तमीज पैदा करनी है। सही है? सच झूठ में यहां तमीज पैदा करें, क्या ठीक क्या गलत यहां देखें। ठीक है ना जी? एक वावेला हो दुनिया, बंदा कहता है सारे जो कह रहे हैं ठीक है जी, तुम भी उन्हीं की हां में हां मिलाते चल। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? अच्छा, फिर ये कहना कि सारे लोग ही तो ऐसे कर रहे हैं। भाई क्या ख्याल है, सबकी एक ही कब्र बनेगी? नहीं, हर एक की कब्र, हर एक का हिसाब किताब अलग होगा भाई। इसलिए हर बंदा अपना जवाब दे है। अल्लाहु अकबर। फइन्नहुम यौमइदिन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, पस वो सब उस दिन अजाब में सब शरीक होंगे, किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम यूं ही सजा दिया करते हैं ऐसे मुजरिम लोगों को। अब जुमला आ गया, मैं ये जुमला सुनाने के लिए ये मैंने पूरे रुकू का तर्जुमा किया। जुमला आ गया, या अल्लाह फर्द जुर्म लग गया, जहन्नम में जा रहे हैं, और जुर्म भी कह दिया कि ऐसे मुजरिमीन को हम यूं ही सजा देते हैं। मौला जुर्म तो बता दे, क्या जुर्म तो बता दे, फर्द जुर्म क्या लगा? अदालत फैसला बाद में सुनाती है, फर्द जुर्म पहले आयद करती है। अल्लाह तबारक व तआला भी फर्द जुर्म आयद करने लगे हैं। या अल्लाह इनसे कसूर क्या हुआ? आप भी सुनिए, सोचिएगा इस पे। फरमाया ये कसूर था, इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम, जब ये ऐसे थे जब इनको ये बात कही जाती थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून, जब इन्हें कहा जाता अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई गैबाना हाजात में पुकारों के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इज्जत और जिल्लत के फैसले करने वाला नहीं, यस्तकबिरून, तो ये अकड़ दिखाया करते थे। क्या करते थे? अकड़। अकड़ कैसे दिखाई जाती है भाई? हाँ, यही आ गए, इन्हीं को कुरान आता है और किसी को नहीं आता, हर कोई गलत है। फिर मेरे भाइयों याद रखिएगा, अगर आखिरत की कामयाबी होती ना वोटों पर होती आखिरत की कामयाबी, तो फिर यह होता कि सबसे बड़ा मजहब दुनिया में ईसाइयत का मजहब है। कौन सा? दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? ईसाई हैं।
कल दिन क़यामत की ईसाई कहें या अल्लाह वोटिंग करा लें, मुसलमान कम थे हम ज्यादा थे, फिर तो उनके हक में फैसला होना चाहिए, ईसाई जन्नती मुसलमान नाकाम। ठीक है फैसला, ठीक है ना। ये दुनिया में हम क्यों वोटिंग करते हैं? देखें जी, इधर चंद हैं, उधर ज्यादा हैं, उधर ज्यादा हैं, उधर ज्यादा हैं, ये चंद हैं, ये तांगे की सवारियां हैं। मेरे भाइयों याद रखिएगा, वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, अल्लाह फरमाते हैं हमेशा शुक्रगुजार मेरे बंदे थोड़े होते हैं। कितने होते हैं? अच्छा बताइए, दुनिया में नमाजी ज्यादा बेनमाजी ज्यादा? बोलो जी। अच्छा, पर्दादार खवातीन ज्यादा बेपर्दा ज्यादा? मुसलमान ज्यादा काफिर ज्यादा? तो फिर यहां तो वोटों में सब आगे जा रहे हैं, वोट तो इन सब के ज्यादा हैं। ये कल एहतजाज करें या अल्लाह हम ज्यादा थे ये थोड़े थे, ऐसा नहीं चलने वाला। इससे मेरे भाइयों कामयाबी का मेयार क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो वापस आइए, यहां पर सूरतुल बकरा के अंदर मेरे रब ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है कौन कि ला इलाहा, उसके सिवा कोई इबादत के लायक, उसके सिवा कोई पुकारों के लायक, उसके सिवा कोई औलाद देने वाला, उसके सिवा कोई इज्जत देने वाला, उसके सिवा कोई बीमारी में शिफा देने वाला, उसके सिवा कोई गैबाना हाजात में पुकारें सुनने वाला, उसके सिवा कोई जर्रे जर्रे का इल्म रख के आलिमुल गैब होने वाला। जी दिल मान रहा है? जी मान रहा है। अल्लाह, अब नाराज तो नहीं हो जाते तौहीद की बात सुनकर? अल्लाह करे इस मसले की शीरीनी हमारे दिल में उतर जाए, जो मिठास है वो उतर जाए। जिस दिन अल्लाह की वहदानियत की मिठास दिल में उतर गई और कानों ने जो ही अल्लाह की वहदानियत का मसला सुना और दिल में लड्डू फूटने लगे, दिल में ये मसला कानों के जरिए घुस के रस घोलने लगा, समझे अब अल्लाह से प्यार हो गया है। क्या हो गया भाई? अब अल्लाह से प्यार हो गया। और दूसरे पारे में मेरे रब ने ईमान वालों की निशानी बयान की है, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाए जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में वो इंतहा पसंद होते हैं। क्या है? अशद, शदीद तरीन होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, यानी अल्लाह की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। अल्लाह की मोहब्बत क्या है कि जो हक मेरे अल्लाह का, मैं कटता कट जाऊंगा, मरता मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, मगर अल्लाह का हक किसी को नहीं दूंगा। अल्लाह का हक क्या है? सजदों के लायक कौन है? ये किसका हक है? किसी और दर पे मैं अपनी पेशानी झुकाने को तैयार नहीं हूं। मुश्किल वक्त आया, मुझे दामन किसके दर पे फैलाना है? किसी और दर पे नहीं पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। चलें वापस आए भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आयतुल कुर्सी, वो पिछले सबक याद करें, सूरह बकरा के अंदर 3 मरतबा अल्लाह ने अपनी तौहीद का दावा बयान किया है। कितनी मरतबा? एक बार पहले पारा में, फिर दूसरे पारा में, फिर यहां तीसरे पारा में। पहले पारा में या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगो इबादत करो तुम सिर्फ अपने रब की। दूसरे पारे में व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। और यहां फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। तीनों मकामात पर इलाह का मफहूम अलग बनेगा। पहले पारा में या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, यानी पुकार करो सिर्फ अपने रब की। क्यों? पीछे 7 सूरह फातिह में फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फरमाया आ गया सूरह बकरा में, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, अब मदद सिर्फ अपने रब से मांगनी है। क्या करना है? आगे चले, दूसरे पारा में आए, आगे पीछे फिर क्या है? माली इबादत का जिक्र है, माली इबादत का जिक्र है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और साथ ही पीछे फरमाया इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, लिहाजा नजरो नियाज भी उसी के नाम पे दिया करो, मन्नत मनोती चढ़ावा उसी के नाम पर दिया करो। माली इबादत का मुस्तहिक व लायक भी
जब हर नेमत देने वाला अल्लाह, तो वो नेमत खर्च किसके नाम पे होगी? अल्लाह के नाम पर। आयतुल कुर्सी में आ गए अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। यहूदी ईसाई कहते थे या अल्लाह ठीक है आप इबादत के लायक हैं, लेकिन जो हमारे बुजुर्गान हैं और हमारे बड़े हैं जी आपके प्यारे हैं, अगर ये लाड पे आ गए तो आपसे मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अच्छा कर नहीं सकते, करवा, ये भी एक खास किस्म की चोरी है अल्लाह की तौहीद में। जी ठीक है दे नहीं सकते मगर अल्लाह से दिलवा देते हैं। अच्छा चलें दुआएं हमारी पहुंचा देते हैं। हम क्यों जाते हैं आस्थानों पर जी? हम इनसे मांगते थोड़ी हैं, हम तो कहते हैं कि हमें अल्लाह से करवा दें। क्या करें? आयतुल कुर्सी में फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, है कोई ऐसा जो सिफारिश कर सके अल्लाह के हुजूर? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, यहां तो नफी शफात कहरी की बात है। अल्लाह किसी की मोहब्बत में मजबूर जाग रहे हैं भाई, मजे से सो रहे हैं, मजे से सो रहे हैं। चलें जी, थक तो नहीं गए? अच्छा जनाब बस बात खत्म करने लगा हूं। ये सबक तो चलेगा इंशाल्लाह, हाँ चलेगा, कोई पता नहीं, ये साल इसी को खींच लें। आयतुल कुर्सी है भाई, मेरे रब की तौहीद है, मेरे रब की तौहीद है। हा 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 हा, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, मेरे साहबा जानते हो जन्नत के ताले की चाबी क्या है? जानते हो जन्नत के ताले की चाबी क्या है? या रसूलल्लाह नहीं जानते। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या है? ये मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, ये जन्नत की चाबी है। अरे ये चाबी सलामत चाबी लेकर गया, कोई दंदाना टूटा हुआ ना हो और जाली चाबी भी ना हो। जो असली चाबी तौहीद की लेकर गया, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचने की देर है, ताला खुलने में देर नहीं होगी। अल्लाह हमें ये सलामत चाबी नसीब फरमा दे। हाँ सलामत चाबी रहेगी। दंदाना कैसे टूटेगा जी? अल्लाह करते हैं मगर फलां करवा भी सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह के पास इख्तियारात हैं मगर अल्लाह ने फलां फलां को भी इख्तियारात सौंप रखे हैं, वो भी कर सकते हैं। समझ आ गई? वो अल्लाह के प्यारे हैं, वो अल्लाह के महबूब और लाडले हैं, कर नहीं सकते करवा देते हैं। ये जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे चाबी के दंदाने टूटते चले जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह में खयानत होती चली जाएगी। अच्छा जी, या अल्लाह आपने ये तो बता दिया कि मेरे सिवा कोई पुकारों के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, नफे नुकसान का मालिक कोई नहीं। या अल्लाह इस दावे पर कोई दलील भी है? फरमा एक दलील, और तुम्हें कई दलीलें देते हैं। नंबर एक अल हय्यो, अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्यो ये समझिएगा और फिर नमाज के बाद जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे फिर लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। जब समझ के पढ़ेंगे फिर मजा आएगा। अल हय्यो फरमा इसलिए मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि हमेशा से जिंदा मैं हूं, हमेशा जिंदा मैं रहूंगा। कायनात में कोई भी हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, हर एक पे फना है, एक अल्लाह रब्बी जुल जलाली वल इकराम की जात बाकी रहेगी। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, ऐसे नहीं। ये सूरह कसस है 20वें पारा में, और सूरह कसस खत्म हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कसस के बिल्कुल इख्तिताम पर बड़ी अजीब बात आखिरी आयत में बयान फरमाई, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। जागना मेरे प्यारे भाई, खुदा के लिए जागना। ये कुरान के मोतियों को अपने दामन में समेट लीजिए, कभी जिंदगी में काम आएंगे, नहीं तो इंशाअल्लाह कब्र हशर में जरूर काम आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको इखलास अता फरमाए। देखिए जी, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और मत पुकारा कर अल्लाह के साथ किसी और को इलाह जानकर। मत पुकार, गैबाना हाजात में मत पुकार। अरे जिन पे मौत आ चुकी है वो पुकारों के लायक, वो नफे नुकसान के मालिक नहीं। मत पुकार उनको अल्लाह के साथ इलाह जानकर। ला इलाहा इल्लाहु, इसलिए कि उसके सिवा कोई पुकारों के लायक, यहां माबूद इलाह बमाना पुकारों के लायक कोई नहीं है। या अल्लाह क्यों? फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन, हर एक पर
فنا ہالکن، ہر ایک پر فنا آنے والی ہے، الا وجہہ، بچے گی تو صرف اللہ کی ذات بچے گی، اللہ کے سوا ہر ایک پر فنا آنے والی ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کا حکم چلتا ہے، تم سب اسی کے حضور پیشی کے لیے وہاں جاؤ گے پلٹ کر۔ تو میرے دوستو، سورہ قصص کی آخری آیت نے کیا بتا دیا؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار اس لیے نہیں کرنی کیونکہ ہر ایک پر فنا ہے اور اللہ پر فنا الحی قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نہیں ہوا؟ بولو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک پیغمبر زندہ موجود ہیں آسمانوں پر، اور وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا میں آ کر زندگی گزاریں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں ایک قبر کی جگہ خالی موجود ہے، وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بننے والی ہے، ان کی تدفین ہوگی وہاں پر۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہے، بولو، نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں اللہ کے دین کی دعوت دی مگر پھر بھی دنیا سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حسن کے شاہکار نبی رہے دنیا میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کوئی رہا ہو، اصحاب کہف جیسے 7 ولی رہے، ہر ایک دنیا سے گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر 63 برس کی زندگی گزار کر اس دار فانی سے اس دار بقا کی جانب رخصت ہو گئے کہ اس دار کو پھر کبھی فنا نہیں ہے، اس جہاں کو کبھی فنا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد، توجہ ہے، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کا انتقال نہ ہوا ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام اگر دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور رہنے والا نہیں ہے۔ تمام فرشتوں کو بھی موت آنے والی ہے، ارے اسرائیل فرشتے کو بھی موت آنے والی ہے، ارے میرے بھائی موت کو بھی موت آنے والی ہے۔ سب آسمان ختم ہو جائیں گے، سب سمندر پہاڑ دریا ختم ہو جائیں گے، 7 زمینیں لپیٹ دی جائیں گی، سارے کا سارا جہان فنا ہو جائے گا، باقی رہے نام صدا کس کا؟ اللہ کا۔ واپس آئیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور حدیث کی کتابوں میں تمام میں حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے وفات کا باب ہے، آپ علیہ السلام کے انتقال کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تشریف لے گئے آپ علیہ السلام کی اجازت سے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا جا کر اپنے کچھ کام دیکھ کے آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کے آ جاؤ۔ وہاں پہنچے ہی تھے، یعنی جیسے کہ دن دوپہر کا آغاز تھا، پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دار فانی سے رخصت ہو چکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فنا فی الرسول تھے، میرے نبی کی ذات میں گویا فنا تھے صدیق اکبر، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے آئے، مسجد نبی کے دروازے پر آ کر گھوڑے کی رسی باندھنا بھول گئے، ایسے ہی اترے اور گھوڑا کھلا چھوڑ دیا، اور جلدی سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ پاکیزہ میں داخل ہوئے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ایک چادر میں ہم نے ڈھانپ دیا تھا، صدیق اکبر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی، فکب علیہ، جھکے، ثم قبلہ، آپ علیہ السلام کے رخ انور کو بوسہ دیا، بکا اور رو دیے، خوب روئے خوب روئے خوب روئے۔ اچھا، اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے، مسجد نبی میں دیکھا عجب منظر ہے، صحابہ پہ سختہ طاری ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آج دنیا میں ہمارے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، شل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا کوئی سانحہ گزرا دنیا میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کے چل دیے؟ اس سے بڑا کوئی سانحہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کون سنبھالے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت حدیث میں آئی، ہاتھ میں تلوار ہے،
मस्जिद नबी के सहन में कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर चल रहे हैं, और साथ साथ क्या करें, मन काला इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद माता फदरिब उनुका, जिसने आज जुबान से ये जुमला निकाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी की कैफियत है। अल्लाह के नबी होश में आएंगे, अल्लाह के नबी मुनाफिकीन के हमें नाम बताएंगे, अल्लाह के नबी फुला फुला मसले अभी हमें बताएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका हो। सहाबा खामोश हैं, उमर को कौन जवाब दे। हजरत सिद्दीक अकबर आए, सीधे मिंबर पे तशरीफ ले गए और मिंबर पे जाकर तशरीफ रखी, और फिर क्या है, आप अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान की, आप अलैहि पर दरूद और सलाम पढ़ा। उसके बाद फरमाया इजलिस या उमर, उमर भाई बैठ जाओ, मगर उमर किसकी सुने। फिर फरमाया उमर बैठ जाओ, मगर उमर किसकी सुने। कोई असर नहीं हो रहा। अजीब कैफियत है, अजीब कैफियत, आप पे से बाहर हैं। इमाम बुखारी ने एक अजीब जुमला लिखा है सही बुखारी में, फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मिजाज क्या था। एक मिजाज होता है ना, एक अगले बंदे की कमजोरी होती है, बस ये रग दबाएंगे काबू में आ जाएंगे। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं कान उमर वक्काफन इंद किताबिल्लाह, हजरत उमर फारूक के सामने अगर अल्लाह के कुरान की आयतें पढ़ दी जाती तो वहीं ढेर हो जाया करते थे। उमर कुरान के सामने नहीं रोक सकते थे, कुरान उमर पे गालिब था। हजरत सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले कहा सुनो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन, ये सही बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूं, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद माता, तुम में से जो जो आज तक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह और माबूद समझता रहा, वो कान खोल के सुन ले, फइन्ना मुहम्मदन कद माता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। यानी क्या मतलब, जिसने आज तक मेरे नबी को इलाह और माबूद समझा है वो सुन ले, उसके माबूद का इंतकाल। साहबा में कोई था जिसने मेरे नबी को माबूद माना? नहीं। ये मसला समझाने का अंदाज था। अरे मौत उसे नहीं आती जो माबूद होता है। क्या होता है? अगला जुमला, मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, और तुम में से जो जो अल्लाह की इबादत करता रहा, फइन्नल्लाह हय्युन, अल्लाह हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल क़य्यूम, खुद भी कायम है, सारी कायनात को थामा हुआ है उसने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने फिर आयतें पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। चौथे पारे में कुरान कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे, माबूद न थे। अरे आप अलैहिस्सलाम का अगर इंतकाल हो जाए या आप शहीद हो जाए, क्या तुम दीन को छोड़ के उल्टे कदमों पीछे चले जाओगे, यानी कुफ्र में चले जाओगे? हजरत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी, फिर फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। कुरान मजीद में 23वें पारे के आखिर में अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आप पर भी मौत आने वाली है और आपके दुश्मनों पर भी मौत, यानी ना हमेशा वो रहेंगे और ना हमेशा आपने दुनिया में रहना है, आखिर अल्लाह के हुजूर पेशी होनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल। हजरत सिद्दीक अकबर ने ये आयतें पढ़ी। हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरा एक एक कदम मन मन का हो गया, मुझसे कदम नहीं उठाए जाते थे। और फिर रोते हुए कहते हैं अबू बकर, अल्लाह आप पर रहम करे, आपने मुझे कुरान की भूली हुई आयत याद दिला दी, भूली हुई आयत आपने मुझे याद दिला दी हैं कि वाकई मौत से पाक सिर्फ कौन है? बोलो भाई, एक अल्लाह की जात है। इसलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही है कि उसके सिवा कोई पुकारों के लायक, कोई इबादत के लायक, कोई सजदों के लायक नहीं है। क्यों? अल हय्यो, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत। इसलिए सूरह फुरकान में मेरे रब ने अजब अंदाज बयान किया, वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, तू तवक्कुल और भरोसा उस हस्ती पे किया कर जिसे कभी मौत नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? जिसे कभी मौत से पाक सिर्फ कौन है? एक अल्लाह। ये आयतुल कुर्सी में अल्लाह की तौहीद पर पहली दलील है। अल हय्यो, अल हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह अपनी इस सिफत में कहो वहदहू। हाँ, अगर कोई कहे ना नहीं जी नहीं, फुला फुला हस्तियों पर तो मौत आई नहीं है, फुला फुला हस्तियों के बारे अगर कहें कि मौत आई है तो नहीं जी, ये तो उनकी गुस्ताखी है। मेरे भाइयों, गुस्ताखी नहीं है, ये अल्लाह ताला के हुक्म की तायीद है। अल्लाह फरमाते हैं हर एक पर मौत आएगी, सिर्फ मेरी जात पर मौत। अल्लाह के लिए कहेंगे मौत आती है, ये गुस्ताखी है।
یا کسی کے لیے کہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی، مخلوق ہے مگر موت نہیں آئے گی، یہ بھی گستاخی ہے، اس لیے کہ موت اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ کسی بزرگ سے بزرگ تر ہستی کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال کرنا یہ توہین نہیں ہے، یہ بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آیا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے اللہ کی جانب سے سب سے قیمتی تحفہ موت کا ہے۔ مومن کے لیے سب سے قیمتی تحفہ کس کا ہے؟ موت کا۔ موت آئے گی تو جنت ملے گی، کیوں بھائی؟ موت آئے گی تو میرے نبی کا دیدار نصیب ہوگا، موت آئے گی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب تک موت نہیں آئے گی تو یہ نعمتیں نصیب ہو سکتی نہیں ہے، کہاں جنت نصیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی زندگی دے ایمان والی، توحید والی، سنت کی اتباع والی، اور اللہ تعالی موت دے لا الہ الا اللہ کے کلمہ پر۔ کس پر؟ اللہ اس چابی کو سلامتی سے ہمارے مقدر میں رکھیں، اور یہ چابی ہم ہاتھ میں لے کر دن قیامت کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ آگے دوسری دلیل آنے والی ہے، القیوم، وہ اس لیے پکاروں کے لائق ہے کہ وہ قیوم ہے۔ قیوم کون ہوتا ہے؟ کل کے درس میں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔